Hello dear students, welcome to online biology class for 12th PUC students. Let us continue the next part of reproduction in organisms and the continuation of sexual reproduction. In the previous video I explained about phases in the life cycle of sexually reproducing organisms, and the phases include juvenile phase, reproductive phase, and senescent phase. The juvenile phase of the plants is called vegetative phase. During this phase, the animal or the plant, they are in the growing condition. They don't have the ability to undergo sexual reproduction because the body is in the growing process. Once the vegetative phase or the juvenile phase is completed, the organisms enter into reproductive phase. It is the only phase of life cycle characterized by the capacity to undergo the sexual reproduction. The reproductive phase of plants is characterized by the production of flowers. Some plants are annuals, some plants are biennials, and some are perennials, and unusual flowering is also observed in the plants. The two examples I mentioned, one is bamboo tree, which produces the flowers once in lifetime for 50 to 100 years, and another is Strobilanthus kuntiyana, Kannada name is Neelakuranji. It produces the flowers once in 12 years. One point I need to clear. Bamboo species alli flower production ಆಗೋದು at the end of the lifetime. Then ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಹೆಂಗೆ reproduce ಮಾಡ್ತದ? Till the flower production, the bamboo species reproduce by vegetative propagation. ಯಾವಾಗ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಲೈಫದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸನ್ನೇ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆವಾಗ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ the vegetative propagation as asexual reproduction, and with the help of flower it undergoes sexual reproduction. ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ animals reproductive phase is characterized by two cycles or represented by two cycles. One is menstrual cycle and another is estrus cycle. The reproductive cycle or reproductive phase of the primate mammals is called menstrual cycle, and the reproductive phase of non-primate mammals is called estrus cycle. During menstrual cycle, there is no heat period, but estrus cycle is characterized by heat period. Only during that period the organisms undergo sexual intercourse. Then in menstrual cycle, the shedding of endometrium and bleeding occurs, and during the estrus cycle there is no shedding of endometrium and bleeding. Then the examples for the organisms showing menstrual cycle are the primate mammals such as monkey, apes and humans. The non-primate mammals showing estrus cycle, some examples: dog, horse, cow. All these are the simple examples for the non-primate mammals where we can see the estrus cycle. So moving to the next bit of reproductive phase and last phase in the life cycle, it is senescent phase. ಮೊದಲು senescent phase ಅನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು reproductive phase related explain ಮಾಡಬೇಕು. I will go for them after the completion of this one. Let me inform you difference between menstrual cycle and estrus cycle. Very important question. The phases of life cycle, very important question.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ, ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್, ಯಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅವಾಗ ಗೆಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಲಿ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಏಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ it represents end of the reproductive phase of an organism and characterized by slowed metabolism and ultimately leads to death. When the organism reaches senescent phase, there is no difference whether it is plant or it is animal. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್? ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಿಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದೆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 phases ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ನು, ಹೆಂಗಿದು ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ? ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಟು ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಹೌ ದಿಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಲೆ ನಡೀತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈವನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್. So these are the 3 phases in the life cycle of every organism if it undergoes sexual reproduction. What are the points to remember? Definition of juvenile phase, definition of reproductive phase, definition of senescent phase. What is the vegetative phase? The juvenile phase of the plants is called vegetative phase. Differences between menstrual cycle and estrous cycle compulsorily with example. Then moving to the next one in relation to reproductive phase only. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನೆನ್ನೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಫ್ರಾಗನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಪ್ಪೆ, ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಈಸ್ ರೇನಿ ಸೀಸನ್. ಯಾಕೆ? ಕಪ್ಪೆ ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗು ತನ್ನ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗು ತನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಾಡಿಯಿಂದ ಗೆಮೆಟ್ಸು ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡ್ರೈ, ಒಣಗಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್ there will be no chance of fertilization.
ಅವು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಮೆಟ್ಗಳು ಡ್ರೈ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೇನಿ ಸೀಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಫ್ರಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಡ್ both of them undergo the sexual reproduction during the rainy season. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗೂ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, mammals are classified into two types. Again it is very important question. Based on the breeding season, the mammals are classified into two types. One is seasonal breeders and another is continuous breeders. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ seasonal breeders, the mammals living in natural condition, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಸೀಸನ್. ತಮಗೆ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ exhibiting the reproductive cycles only during favorable seasons are called seasonal breeders. Here you can see ille sheep and cow image anna select madkonduddu, they are the mammals and they belongs to the category of seasonal breeders. Continuous breeders, ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಒಂದೇ ಫೇವರೇಬಲ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ seasonal breeders. Continuous breeders, they are reproductively active throughout their reproductive phase. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೇನೂ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ such mammals are called continuous breeders. Here I have selected the rodent, ಇಲಿಯದ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ this part is with reference to reproductive phase only. During every season, irrespective of the season, continuous ಆಗಿ reproductive phase ಒಳಗೆ throughout the reproductive phase sexually reproduce ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ continuous breeders ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Exhibiting the reproductive phase cycle only during the favorable seasons ಇದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ seasonal breeders ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Again it is a very important question for 2 marks. So these are about the 3 phases in the life cycle of every sexually reproducing organisms. Then moving to the next point. In both plants and animals, hormones are responsible for the transitions between 3 phases. avagline helide juvenile phase to reproductive phase to senescent phase. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫೇಸಸ್ಸು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ associated behavioral expression of the organisms. This is very important. When the transition is observed, particularly animals ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರು ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ influenced by the hormones, even to some extent environmental factors. Then moving to next bit of the chapter, events in sexual reproduction. Again the most important bit of the chapter. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಭಾಳ ಸರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಬಯೋ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಬಯೋ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ NCERT that you need to go through properly to get very high marks in the annual examination. And every bit of the topic is important for scoring purpose and to get pass with the subject. Events in sexual reproduction 3 mark question, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳನೇ ಈಸಿ. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಿ sexual reproduction takes more time as compared to asexual reproduction. asexual reproduction ಒಳಗೆ ಗೆಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೆಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗೆಮೆಟ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಭಾಳ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, asexual reproduction ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಗೆಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ asexual reproduction. So let us have a look on what are the events in sexual reproduction. The events in sexual reproduction are of 3 types. 3 ಇವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ದ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 3 ಇವೆಂಟ್ಸ್. 3 ಇವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಟರ್ಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳನೇ ಸುಲಭ. ಪ್ರೀ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್. ಎದರ ಬಿಫೋರು? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಇವೆಂಟ್ಗಳು ನಡೀತಾವ ಅವಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The events which occur before fertilization are called pre-fertilization events. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಇವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೀ-ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ಯಾವು ಅಂತ ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀಪೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು. ಸೊ ಪ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಫೋರ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾವ, all those events are called the pre-fertilization events. After pre-fertilization event ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, and they undergo the fusion indicating the phase or the event as fertilization. Then after fertilization
ಝೈಗೋಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೆಮೆಟ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಆ ಝೈಗೋಟಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಡೆಯೋ ಹಂತವು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯೋ ಹಂತವು ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 events ಇನ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ male and female gametes, and they gives rise to the formation of zygote which further develops into embryo. ಆಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವ, ಗೆಮೆಟೋಜೆನೇಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವ, ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೇಸಿಸ್. ಸೊ rest of the things I will continue in the next video. Hope explained part is clear for you. Thank you.